నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. పార్లమెంటు ఉభయ సభల్లో కొనసాగుతున్న నిరసనల పర్వం. ఉపరాష్ట్రపతి రాజీనామా అంశంపై లోక్సభలో చర్చకు విపక్షాల పట్టు. బీహార్ ఓటరు జాబితాపై పార్లమెంటు ఆవరణలో విపక్షాల ఆందోళన. రాజ్యసభలో చర్చించాలని ఎంపీల డిమాండ్. చర్చనీయాంశంగా జేఎన్యూలో ధన్కడ్ పాత ప్రసంగం. 2027 ఆగస్టులో పదవి విరమణ చేయనున్నట్లు వ్యాఖ్యలు. టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఫలితాలు విడుదల. అర్హత సాధించిన 30,649 మంది అభ్యర్థులు. రిజర్వేషన్ల పెంపుపై కేంద్రం వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న పొన్నం. బీసీ వర్గాలకు అన్యాయం జరిగితే చూస్తూ ఊరుకోమన్న మంత్రి. బంగ్లాదేశ్లో విమానం కూలిన ఘటనలో 27కు చేరిన మృతులు. ఘటనా స్థలిలో కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు. లోక్సభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. आइटम नंबर 4 श्री एसपी सिंह बघेल महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज दिनांक 25 जुलाई को होने वाली लोकसभा की कार्रवाई में पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित कागज हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखता हूँ. धन्यवाद. आइटम नंबर 5 श्री बांडी संजय कुमार जी. मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज समापन रखता हूँ. आइटम नंबर 6 श्री कमलेश पासवान जी. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के समग्र ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूँ. आइटम नंबर 7 सेक्रेटरी जनरल. Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 21st July 2025, agreed without any amendment to the bills of leading bill 2025 as passed by both houses. आइटम नंबर 8 महासचिव. Sir, I lay on the table the following 10 bills passed by the Houses of Parliament during the fourth session of the 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on 3rd February 2025. 1. The Appropriation Bill 2025. 2. The Appropriation Number 2 Bill 2025. 3. The Manipur Appropriation Bill 2025. 4. The Manipur Appropriation Vote on Account Bill 2025. 5. The Finance Bill 2025. 6. The Appropriation Number 3 Bill 2025. 7. The Railways Amendment Bill 2025. 8. The Disaster Management Amendment Bill 2025. 9. The Banking Laws Amendment Bill 2025. And 10. The Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha following 6 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. 1. The Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2025. 2. The Tribhuvan Sahakari University Bill 2025. 3. The Boilers Bill 2025. 4. The Immigration and Foreigners Bill 2025. 5. The Waqf Amendment Bill 2025. And 6. The Mussalman Waqf Repeal Bill 2025. आइटम नंबर 9 श्री एम श्रीनिवासुलु रेड्डी. Sir, I rise to present the 5th report, Hindi and English versions on the subject, Regional Rapid Transit System and role of NCRTC of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2024-25 listed against my name in today's list of business, sir. Thank you. आइटम नंबर 10 श्री सप्तागिरी उलाका जी. श्री सप्तागिरी उलाका जी. 10th report, Hindi and English versions of the Standing Committee of Rural Development Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 11 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी. सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं
कि सभा के सदस्य भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की धारा 4 के साथ एक धारा 3 की उपधारा 3 के खंड जा के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश है उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन उनकी नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए अथवा जब तक उनके उत्तरवर्ती विधिवत रूप से नियुक्त नहीं कर दिए जाते हैं, जो भी अधिक हो भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा के सदस्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 60 की धारा 2 के खंड ग के अनुसरण में ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निर्देश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्याधीन उनके सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न ये है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं अपने सभी दल के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग टू केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी, ऑल द रिस्पेक्टिव लीडर। कल आपने एक विषय उठाया था, कल आप चाहते थे कि आपका ऑपरेशन सिंदूर पे उस पर डिस्कशन हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है और उसमें स्पीकर साहब की अध्यक्षता में होगा। और आपने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसके लिए सदन को इसी तरह से कल बाधित कर रहे थे, 16 घंटे की उस पर डिस्कशन मंजूर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि SIR पे भी, जिस पे आज आप एक तो प्ले कार्ड अलाउ नहीं है, कृपया सदन की मर्यादा आपसे ही है। सदन में स्पीकर साहब ने समय समय पे कहा है कि इस तरह के कार्ड को डिस्प्ले मत करिए, ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, सदन की गरिमा। ये सदन आपका है, देश का सर्वोच्च सदन है, पूरे देश की जनता देख रही है। अगर आप इस विषय पर डिस्कशन चाहते हैं तो कृपया अखिलेश जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये विषय आएगा और जिस विषय पे भी आप चर्चा, तो सदन से मैं आग्रह करूंगा अमर जी कि आप लोग सबको लेके जाएं, मैं इस विषय पे रूलिंग दे दूंगा। आप कृपया सदन के सदस्यों से, औजला जी आप वैकेट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब सरकार आपके किसी भी विषय को आपके चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार आपको, अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं सभापति जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी विषय पे जिसमें आप रूल्स के तहत अनुमति देंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कल भी हमने कहा, आज भी हम कह रहे हैं और मैं इनसे अपील करता हूं कि ये अपनी सीट में जाए ताकि चर्चा कर सके। हम महत्वपूर्ण चर्चा है, हम किसी भी विषय पर जिसमें आप अनुमति दें रूल्स के तहत उसमें चर्चा करने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं, सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी विषय रूल के अंतर्गत, जो भी विषय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे देखा है, इस विषय को भी आप ले आइए। और सरकार हर विषय पे न केवल चर्चा करने के लिए तैयार है बल्कि उस पे जवाब देने के लिए तैयार है। तो मैं आग्रह करूंगा, ये सदन आपका है, ये सदन देश की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, जनता की अपेक्षाएं आपसे कुछ हैं। आप अभय जी
इस सदन में आप आए हैं, 0 आवर में इतने लोगों के बैलेट आए हैं, आपके 0 आवर के महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्वेश्चन आवर के सवाल हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप सदन को 0 आवर में चलने दें, सदन को 0 आवर चलने दें। मैं सदन चलाना चाहता हूं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मैं सदन को चलाना चाहता हूं। काइंडली यू कोऑपरेट। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, काइंडली यू वेकेट दिस बिल and house should be in order. I think so. I will allow to everybody those now ballot in 0 hour. तो ये आपका समय है, आपका अवसर है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आखिर आप क्या चाहती, क्या आपका है इस विषय पे? अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इसका नियम है, आप प्ले कार्ड के बजाय लिख करके दीजिए। आप प्ले कार्ड दिखाने के बजाय आप हाउस के मेंबर हैं, आप यू कैन सबमिट योर प्रपोजल रिजोल्यूशंस इन द फॉर्म अकॉर्डिंग विद द लॉ, और वो दैट विल बी कंसीडर्ड बाय योर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और स्पीकर साहब समय देंगे, सरकार जवाब देगी। आपको क्या चिंता नहीं? ये डिस्प्ले इसको करके आप क्या संदेश देना चाहते? इस सदन में आप केवल ये इस तरह के कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप इसको सदन को फिर मजबूर कर रहे हैं। ये सदन जो आपका समय है कि हम सदन को स्थगित करें। आपसे आज भी आग्रह है कि आप इस सदन को मैं चलाना चाहता हूं। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్ రాజీనామాపై కాంగ్రెస్ పార్టీ పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది. అనారోగ్య కారణాలతో వైదొలుగుతున్నట్లు ఆయన చెప్పినప్పటికీ అంతకంటే పెద్ద కారణాలు ఉండొచ్చని ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత జైరాం రమేష్ ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. రాజీనామా చేసిన ధన్ఖడ్కు కీర్తి దక్కగా ఆయనను ఎంపిక చేసిన వారు అపకీర్తి పాలయ్యారని చురకలు వేశారు. సోమవారం జరిగిన 2వ బీఏసీ సమావేశానికి జేపీ నడ్డా, కిరణ్ రిజిజు గైర్హాజరుపై జైరాం రమేష్ అనేక ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. వారిద్దరూ 2వ బీఏసీకి ఉద్దేశపూర్వకంగా గైర్హాజరు కావడంతో నిన్న మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి 4:30 మధ్య ఏదో పెద్ద విషయమే జరిగిందన్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి ధన్ఖడ్ రాజీనామా ఎవరూ ఊహించని పరిణామమని జైరాం రమేష్ అన్నారు. ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించినందున ఆయన నిర్ణయాన్ని గౌరవించాల్సిందని పేర్కొన్నారు. ధన్ఖడ్ తన పదవీ కాలంలో రైతుల సంక్షేమంపై నిర్భయంగా మాట్లాడమే కాకుండా నిబంధనలు, ప్రోటోకాల్కు కట్టుబడి ఉన్నారని జైరాం రమేష్ ప్రశంసించారు. 2006 ముంబై రైళ్లలో వరుస పేలుళ్ల కేసులో 12 మంది నిందితులను నిర్దోషులుగా ప్రకటించిన బాంబే హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేసింది. ఇది అత్యవసరమైన అంశం కాబట్టి వెంటనే విచారణ చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వ పిటిషన్ను స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు ఎల్లుండి విచారిస్తామని తెలిపింది. సీజేఐ జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ కె వినోద్ చంద్రన్, జస్టిస్ ఎన్వి అంజారియాలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం ముందు ఈ కేసు లిస్ట్ అయింది. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదనలు వినిపించనున్నారు. 2006 జూలై 11న ముంబైలోని లోకల్ రైళ్లలో వరుస బాంబు పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఆ ఘటనలో 189 మంది మరణించగా 800 మందికి పైగా గాయాలయ్యాయి. ఆ కేసులో 12 మంది నిందితుల్లో 5గురికి మరణశిక్ష, 7గురికి జీవిత ఖైదు విధిస్తూ 2015లో ట్రయల్ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. నిందితులు హైకోర్టును ఆశ్రయించగా దాదాపు 10 ఏళ్లు విచారణ జరిగింది. సోమవారం నిందితులను దోషులుగా నిరూపించడంలో ప్రాసిక్యూషన్ విఫలమైందని 12 మందిని వెంటనే విడుదల చేయాలని బాంబే హైకోర్టు ఆదేశించింది. బీహార్ గ్యాంగ్స్టర్ చందన్ మిశ్రా హత్య కేసు నిందితుల్లో 2 ఎన్కౌంటర్లో గాయపడ్డారు. ఓ హత్య కేసులో శిక్షపడి పెరోల్పై విడుదలైన చందన్ మిశ్రా ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతుండగా దుండగులు ఈ నెల 17న ఆయనను కాల్చి చంపారు. బీహార్లో వరుస కాల్పుల ఘటనలపై తీవ్ర కలకలం రేగింది. అంతకుముందు కూడా ఓ వ్యాపారి, బీజేపీ నేత దుండగుల కాల్పుల్లో చనిపోయారు. దీంతో కాల్పుల ఘటనలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పోలీసులు పరారీలో ఉన్న నిందితుల కోసం పెద్ద ఎత్తున గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
ఆరా నగరంలో ఉన్నారనే సమాచారం మేరకు భోజ్పూర్ పోలీసులు బీహార్ ఎస్టీఎఫ్తో కలిసి సంయుక్తంగా ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. పోలీసు కాల్పుల్లో బల్వంత్ కుమార్ సింగ్, రవిరంజన్ కుమార్ సింగ్ అనే నిందితులు గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు చెప్పారు. మరో నిందితుడు అభిషేక్ సింగ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఎదురు కాల్పులు జరిగిన ప్రాంతం నుంచి 2 పిస్టోళ్లు, ఓ దేశీ తయారీ ఆయుధం, మ్యాగజైన్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ నెల 17న జరిగిన గ్యాంగ్స్టర్ చందన్ హత్య కేసులో తమ ప్రమేయాన్ని నిందితులు అంగీకరించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. టెట్ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. గత నెల 18 నుంచి 30 వరకు జరిగిన టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఫలితాలు విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగిత రాణా విడుదల చేశారు. 90,205 మంది పరీక్ష రాయగా 30,649 మంది అభ్యర్థులు అర్హత సాధించారు. పేపర్ 1లో 61.5% మంది అభ్యర్థులు అర్హత సాధించారు. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్కు అవకాశం కల్పించారు. హెచ్సీఏ అవకతవకలపై సిఐడి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. 5 నిందితులను కస్టడీలోకి తీసుకుని అధికారులు విచారిస్తున్నారు. హెచ్సీఏ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రావు, ట్రెజరర్ శ్రీనివాసరావు, సీఈఓ సునీల్ కంటే, రాజేందర్ యాదవ్, కవితను అధికారులు పలు కోణాల్లో విచారిస్తున్నారు. 23 ఇన్స్టిట్యూషన్ ఓట్లతో అక్రమంగా జగన్మోహన్ రావు ఎన్నికయ్యారని విచారణలో సిఐడి గుర్తించింది. హెచ్సీఏ నిధుల మళ్లింపుపైన దర్యాప్తు జరుపుతోంది. నేటితో వీరి కస్టడీ విచారణ ముగియనుంది. విచారణ అనంతరం నిందితులను మల్కాజ్గిరి జిల్లా కోర్టులో సిఐడి అధికారులు హాజరుపరచనున్నారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ మండిపడ్డారు. ఆయన తన నిజ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టాడని ఆరోపించారు. బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు పెంచుతూ 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చడం అసాధ్యమని వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదన్న మంత్రి బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు సాధ్యమేనని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న బీజేపీ ఎంపీలు రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 42% రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉందని, మంత్రి బరాబర్ రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఎంపీలంతా రాజీనామా చేయండి, ఎందుకు రాదో చూస్తాం, లేదా దీన్ని సాధించి పెట్టండి. ఈరోజు సుప్రీంకోర్టులో ఇందిరా సహాని కేసులో చాలా స్పష్టంగా చెప్పినారు. రాష్ట్రాల్లో ఒకవేళ ప్రామాణికమైన సమాచారం ఉంటే, ఎంపైరికల్ డాటా ఉంటే తప్పకుండా రాష్ట్రాలు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని చెప్పినాయి. అందుకే రాష్ట్రం సర్వే చేసి శాసనసభ ఆమోదము, కేబినెట్ ఆమోదము, గవర్నర్ ఆమోదంతో ఢిల్లీలో ఉంది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయము. తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. 42% రిజర్వేషన్లకు ఎట్లయినా బరాబర్గా అధికారికంగా అమలు చేస్తాం. ఆనాడు మండల్ కమిషన్ చేస్తే కమండల్ అన్నది మీరే. ఇవాళ మళ్ళీ మీ యొక్క వక్ర బుద్ధిని ఈరోజు మళ్ళీ బీసీలపై కుట్ర చూపెడతా ఉన్నారు. దీన్ని తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని బీసీ వర్గాలు, కుల సంఘాలు బీజేపీ నిజ స్వరూపాన్ని గమనించి 42% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చే ప్రక్రియలో ఆ రిజర్వేషన్ అమలయ్యే విధంగా కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో మరి ముందుండాలని సందర్భంగా కోరుతూ, కేంద్రం బీజేపీ తప్పకుండా 42% రిజర్వేషన్ 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చాల్సిందే. ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్ రాజీనామాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర భవన్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. గెజెట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసేందుకు వీలుగా రాష్ట్రపతి భవన్ ఉపరాష్ట్రపతి రాజీనామా లేఖను కేంద్ర హోంశాఖకు పంపింది. ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్ నిన్న రాత్రి రాజీనామా చేశారు. ఆరోగ్య కారణాలతో రాజీనామా చేస్తున్నట్లు రాష్ట్రపతికి పంపిన లేఖలో ఆయన పేర్కొన్నారు. వైద్యుల సూచన మేరకు ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యమిస్తూ ఉపరాష్ట్రపతి పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్ రాజీనామాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆమోదించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర భవన్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. గెజెట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసేందుకు వీలుగా రాష్ట్రపతి భవన్ ఉపరాష్ట్రపతి రాజీనామా లేఖను కేంద్ర హోంశాఖకు పంపింది. ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కడ్ నిన్న రాత్రి రాజీనామా చేశారు.
ఆరోగ్య కారణాలతో రాజీనామా చేస్తున్నట్లు రాష్ట్రపతికి పంపిన లేఖలో ఆయన పేర్కొన్నారు. వైద్యుల సూచన మేరకు ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యమిస్తూ ఉపరాష్ట్రపతి పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులపై మోకాళ్ల లోతు వరద చేరింది. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో లోతట్టు కాలనీలోకి ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. ఇంట్లోని సామాగ్రి పూర్తిగా తడిసిపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ బస్టాండ్ ఆవరణం నీటి కుంటలా మారింది. వాహనాలు పార్కింగ్ స్థలంతో పాటు కార్గో సర్వీసుల సెంటర్ వరద నీటితో మునిగిపోయింది. నిర్మల్ జిల్లా భైంసాలో ఫిష్ మార్కెట్, కిసాన్ గల్లీ జలమయం అయ్యాయి. ప్రధాన రహదారులపై వరద చేరడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పోతిరెడ్డిపల్లి చౌరస్తాలో ద్విచక్ర వాహనాలు నీట మునిగాయి. ముంబై జాతీయ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. పరిస్థితి ఘోరం. సింగరేణి కాలరీస్ కోల్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా వెంకన్న బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 2010 భారతీయ రైల్వే ట్రాఫిక్ సర్వీసెస్కు చెందిన ఆయనను 3 ఏళ్ల పాటు సింగరేణికి డిప్యుటేషన్పై పంపించే ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఇటీవలే ఆమోదం తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన సింగరేణి భవన్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ముందుగా సంస్థ సీఎండీ ఎన్ బలరాంను కలిశారు. సింగరేణి సంస్థలో ఏటా సుమారు 700 లక్షల బొగ్గు రవాణా జరుగుతూ ఉంటుందని, ఇందులో ఎక్కువ భాగం రైలు మార్గం ద్వారా పలు రాష్ట్రాల విద్యుత్ కేంద్రాలకు సరఫరా అవుతుందని వివరించారు. ఆ మేరకు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా కంపెనీ లక్ష్యాలను సాధిస్తూ సంస్థ ప్రగతిలో భాగస్వాములు కావాలని సీఎండీ బలరాం కోరారు. సింగరేణి సంస్థలో పనిచేయడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని, నిర్దిష్ట లక్ష్యాల మేరకు బొగ్గు రవాణా జరపడంలో శక్తి మేర కృషి చేస్తానని వెంకన్న తెలిపారు. మందుబాబుల దాడిని వ్యతిరేకిస్తూ ఓయూ విద్యార్థులు ధర్నాకు దిగారు. బోనాల పండుగ సందర్భంగా చుట్టుపక్కల వారు వర్సిటీలో మద్యం సేవిస్తున్నారు. టేబుళ్లు వేసుకొని మరీ మద్యం విందు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వర్సిటీలో విద్యార్థులు వారిని ప్రశ్నించగా దాడికి పాల్పడ్డారు. దాడికి నిరసనగా ఆర్ట్ కళాశాల వద్ద రోడ్డుపై బైఠాయించి విద్యార్థులు రాస్తారోకో చేశారు. పోలీసులు చూస్తుండగానే దాడి చేశారని, వారిపై చర్యలు తీసుకోకుండా చూస్తూ ఉన్నారని విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. కడుపులో కుద్దడం తాగిన వాళ్ళు వచ్చి యూనివర్సిటీ సొమ్మంట బస్సు ఆస్తి వాళ్ళ హక్క ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చదువుకుని వచ్చిన విద్యార్థులదా లేకపోతే వాళ్ళ హక్క? ఎవరి కోసం యూనివర్సిటీ ఉన్నది? Save campus! Save campus! Save campus! Save campus! Save campus! Save campus! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! ఇక్కడ ఎంతో మంది వందల ప్రాణ త్యాగాల మీద ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం సాధించిన అమరులు చనిపోయినటువంటి గడ్డ, ఈ గడ్డ మీద కనీస గౌరవం ఉండాలి. ఇక్కడ తాగవద్దు, మీ ఇండ్లలో తాగండి, మీ కుటుంబాలలో తాగండి, ఇది చదువుకుంటున్న కళాశాల, కనీస గౌరవం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడగడానికి వెళ్ళిన మా విద్యార్థుల మీద, ప్రతి ఒక్కరి మీద ముక్కుమిడిగా తాగిన మత్తులో వాళ్ళందరూ వచ్చి కూడా నా పైన ఇతర పైన ఇలా దాడి చేయడము, మమ్మల్ని కొట్టి మీరు ఎవర్రా ఇక్కడ 100 ఏళ్ల నుంచి మేము ఉంటున్నాం, ఇది మాది యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు కాదు, ఇక్కడ తాగుతాం, వ్యభిచారం చేస్తాం, స్మగ్లింగ్ చేస్తాం, గంజాయి వ్యాపారం చేస్తాం, మమ్మల్ని ఆపే దమ్మ మీకు ఎవరికి ఉందని చెప్పేసి పోలీసుల సాక్షిగానే మా మీదకి దాడికి దిగాడు. అదే క్రమంలో అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉన్నారు, 2 పోలీసులు ఉన్నారు, కనీసం వాళ్ళు ఆపడానికి కూడా ప్రయత్నించలేదు. ఇక్కడ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ దగ్గర మా ఏమైనా సమస్యలు చెప్పుకుంటే నిమిషాలనే రూమ్కి వచ్చి 5 ఏళ్ళకి వచ్చి మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు. మరి వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయట్లేదు?
ఎందుకు వాళ్ళని ఆపట్లేదు? మాకు న్యాయం దక్కేదాకా మేము ఇక్కడి నుంచి కదం. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి ఖని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆవరణ మందుబాబులకు అడ్డాగా మారింది. రాత్రి సమయంలో మద్యం సేవించి సీసాలు, గ్లాసులను, ఇతర వస్తువులను అక్కడే వదిలేసి వెళ్తున్నారు. అంతేకాకుండా మద్యం సీసాలను ధ్వంసం చేయడంతో విద్యార్థులు ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారని విద్యార్థి సంఘం నాయకుడు సాగర్ తెలిపారు. పోలీసులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లో ఆన్లైన్లో లూడో ఆడి లక్షల్లో డబ్బులు కోల్పోయిన ఓ యువకుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జక్లేర్ గ్రామానికి చెందిన గడ్డమీడి వెంకటేష్ గార్డెనర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇటీవల లూడో అనే ఆన్లైన్ గేమ్కి బానిసయ్యాడు. పనిచోటే తరచూ ఆడుతూ దాదాపు 5 నుంచి 6 లక్షల రూపాయలు కోల్పోయాడు. డబ్బులు కోల్పోయిన బాధతో మానసికంగా కుంగిపోయిన వెంకటేష్ జూలై 19న మధ్యాహ్నం పనిచేసే ప్రదేశంలోనే విషం సేవించాడు. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న అతడిని సహచరులు వెంటనే నిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ జూలై 20వ తేదీ రాత్రి 9 గంటలకు వెంకటేష్ మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై వెంకటేష్ సోదరుడు భీమ్శంకర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు జూపీ గేమ్ యాజమాన్యం, మేనేజ్మెంట్పై బిఎన్ఎస్ సెక్షన్ 108 కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో జోరు వర్షంలోనూ భద్రతా బలగాలు కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్నాయి. ఛత్తీస్గఢ్లోని సుక్మా జిల్లాలో 2 రోజులుగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. వాగులు, వంకలు, కాలువలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. జిల్లాలోని 218 బెటాలియన్ సిఆర్పీఎఫ్ బలగాలు మావోయిస్టుల కోసం జోరు వర్షంలోనూ అడవిని జల్లెడపడుతున్నారు. పొంగి పొర్లుతున్న వాగులను దాటడం బలగాలకు అత్యంత కష్టతరంగా మారింది. అయినప్పటికీ అవరోధాలు దాటుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.